प्रवासी दे वेड़े वैसे तो बहुत सारे मेहमान अक्सर आते रहते हैं, पर कई बार कुछ ऐसे खास मेहमान आते हैं सानू जिन्हों के आने से ज़्यादा चाਅ चढ़ जाता है। और अज साढ़े नाल कुछ ऐसे ही मेहमान स्टूडियो में ने इस वेले। मेरी मुराद है सरदार प्रगट सिंह होरां तो, जिहड़े इंटरनेशनल लैवल के फेम हस्ती हॉकी ने इन्हों वो नाम दिता पूरे विश्व के लैवल पर, और इन्होंने भारत का नाम भी पूरे विश्व के लैवल के उत्ते चमकाया अपने उस हॉकी के हुनर करके। लेकिन एक सबब बनया फिर खेडां तो राजनीति वाल नूं आए, और राजनीति दे विच भी लगातार पिछले लंबे अरसे तो ये अपनी जो भी काबलियत है उस दे बलबूते दे उत्ते उस राजनीति की कहते ना दलदल है जिहड़ा चिक्कड़ है जिहड़ा राजनीति का, जिन्हों आम तौर पर असीं कहने हैं, पर एक साफ सुथरा अक्स लैके चल रहे हैं। कोशिश है इन्हां दी कि उस राजनीति के उस दलदल च भी रह के एक अपना जो इन्हां दा मिशन है, जो इन्हां दे कोल विजन है, उसनूं जिन्ना भी हो सकता है अपना योगदान जारी रखन। तो बड़ी खुशी है, और मैनूं उस तो भी वध खुशी ये है प्रगट सिंह होरां दे नाल जिहड़ी शख्सियत बैठे ने सर प्रभजोत सिंह होरी साडे रैगूलर प्रवासी दे विच लिख रहे हैं, रैगूलरली रेडियो ते साडे नाल योगदान पा रहे हैं, और एक बड़ी वड्डी हस्ती ने जर्नलिज्म के फील्ड दे विच। और इन्होंने भी जिस तरह प्रगट सिंह ने हॉकी अगर अपना नाम खेड के बनाया है, तो इन्होंने हॉकी नूं कवर करके संसार भर दे विच और बाकी भी सारिया खेडों नूं एक इन्होंने भी अपना उन्ना ही वड्डा नाम बनाया। तो मैनूं बड़ी खुशी है, मैं तुहानूं मिलान जा रहा। तो प्रगट सिंह जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सैनी साहब, बहुत बहुत। और प्रभजोत जी तुहाडा भी स्वागत फॉर्मली। बहुत बहुत मेहरबानी सैनी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। तुसीं हमेशा ही बहुत चंगी तरह रिसीव करते हो, बहुत आदर मान देते हो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं मेरा ख्याल है ये अच्छा नहीं होगा कि मैं प्रगट सिंह होरां बारे कुछ कहाँ, इन्हां दे प्रोफाइल नूं तुहाडे तो वध कौन बैटर बयान कर सकता है। तो थोड़ा जिहा दो शब्द इन्हां बारे, इन्हां दे तो तुहाडा अज तक का जो इन्हां दे सफ़र का नज़रिया। प्रगट सिंह एक अजिहा खिडारी है, एक अजिहा इंसान है जिन्हें हमेशा असूलों की गल की है, असूलों ते रहे ने और असूलों ते रह के ही अपना नाम ना खटिया। और भारत की हॉकी के इतिहास में इक्को एक ओलंपीयन ने जिन्हें भारत की 2 ओलंपिक्स में लगातार कप्तानी की है, और एक अजिहा फुल बैक जिहड़ा लोड़ पई तो उन्हें फाउट बन के गोल भी किया, और चंगे चंगे वड्डे वड्डे इंटरनेशनल मैचों में इंडिया को जिताया। मतलब हार की कगार तो चक के जिताने वाला ये खिडारी है, और हॉकी नूं इन्ना समर्पित है कि हॉकी लिए तुसीं प्रगट नूं कदे भी कुछ कहो हमेशा एवर रेडी है। और उस तो बाद खेडां दा डायरैक्टर बने, और बहुत जिहड़ी अज इंडिया की हॉकी अज जे इंडिया अज फाइनल पहुंचिया चैंपीयंस ट्रॉफी में, तो उस टीम में जिहड़े खिडारी खेल रहे हैं जिहड़े पंजाब तो आए ने, चाहे आकाशदीप है, चाहे हरमनप्रीत है, चाहे मनदीप है, वो सारे ही प्रगट सिंह की देन ने। इन्हां ने अपनी जो डायरैक्टरशिप सी एक नवा शुरू किया कैंपेन कि बच्चों नूं ग्रास रूट तो पिक करके ट्रेनिंग दे के लियांदा, ते वो लगातार हुण जिहड़ी भारत की इस वेले हॉकी है, या जूनियर हॉकी है, या सीनियर हॉकी है, उहदा एक जिहड़ा चेन है, सप्लाई चेन है, फीडिंग कार्डर है, वो बन गया। अज भारतीय हॉकी उस करके ही मुड़ सुरजीत हुई है। सो बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उस तो बाद इस सियासत में आ गए, असूलों की सियासत की, बिल्कुल साफ सुथरी छवि है, कदे भी किसी तो भी इशू बेस गल ते कंप्रोमाइज़ नहीं किया। चाहे पहला अकाली दल च रहे तो एक इशू लैके चले कि नहीं ये गलत है तो गलत है, छड्डना पिया अकाली दल छड्डता, लेकिन असूल नहीं छड्डिया। उस तो बाद क्योंकि लोगों में पॉपूलैरिटी सी कि साफ सुथरी सियासत करते हैं, असूलों ते चलते हैं, दोबारा उसे जलंधर कैंट तो दोबारा जिते और तीजी बार जिते, बिकॉज लोगों में एक जिहड़ी सियासत जिहड़ी साडी गायब होंदी जा रही है, खत्म होंदी जा रही है, असूलों वाली सियासत। प्रगट सिंह वो सियासत करते हैं। ये नहीं कि मेरे कोल बैठे ने या मेरे दोस्त ने, मैं सिर्फ ये एक रियलिटी दस रहा कि ये प्रगट सिंह ने जिहड़े कि हमेशा ही असूलों ते खड़े ने, चंगी छवि लैके चले ने, चाहे वह खेड मैदान है, चाहे वह सियासत का मैदान है, और हमेशा ही लोगों को एक चंगी सेध देने की कोशिश की है। और जिहड़ी करप्शन है या जिहड़ा इस वेले साडे सारा गंद फैलिया है सिस्टम में, उन्होंने साफ करने में बेशक लड़ाई कल्ले तो नहीं लड़ सकते, पर शुरू करते हैं जिहड़ी की हुई है
ਜੇ ਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਤੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਹਿਮ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਪਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਹਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਆਇਆ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਉਹ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਲਵ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਿਆਸਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਵ ਹਾਕੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਕੀ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਕੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੈਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲਵ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਸ ਬਣਾਤਾ, ਖੇਡ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਕੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਕੀ ਖੇਡੀ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ 1000-1500 ਰੁਪਇਆ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਫੀਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਘਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਬਰ ਛਪਦੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਕੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ NBA ਹੈ, NHL ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਫਾਈਨਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਘਪਲੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਵੱਡੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1975 ਦੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਥਾਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਲ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ DSP ਦੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। IPL ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ IPL ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ, T20 ਵਨ ਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਆਨ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਭਾਜੀ ਔਰ ਬਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਜੀ, we were thinking on the same lines, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬ੍ਰੇਨ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਗੋਲਫ ਸ਼ਾਟ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਗੋਲਫ ਸ਼ਾਟ। ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਖਤਾਨਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੈਪ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬੈਟਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖੇਡ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਹਾਕੀ 'ਚੋਂ ਜੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਕੀ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚਸਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਚੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੰਦ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸਫਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਹੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ, ਠਰਮੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖਾਂ, ਗੰਦਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਲਈਏ। ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੰਧਲਾਪਨ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗੰਧਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੀਡਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਥੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 116 ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਆ। ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਤਾਂ ਜਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਸੋਚਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖੂਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 16-17 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਟ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ 5-7 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਓਏ ਤੂੰ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੀਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਓਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭੂਗਾ ਕੌਣ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਆਟੋਵਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੋਡੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੋਡੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਡੀਆਂ ਭੇਜਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬੋਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਉਸ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 99% ਝੂਠ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਦਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 99% ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਵਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਆ।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੌੜ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰਾਦਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਈਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ 20 25 30 50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੈਨ ਬੈਟਰ ਅਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2 4 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੀਸਾਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਕੈਨੇਡਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੜ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, +2 ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਚਿਓਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਰ ਲਾ ਬਈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਹੀ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਡਰੱਗ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਲਟਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਨਗੋਇੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹਜੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਲੌ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਲੱਖ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ BA ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ MA ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ B.Ed ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭੇਡ ਚਾਲ 'ਚ 100 B.Ed ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੰਬਰ ਲੱਭੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਲੱਭੋ, ਮਕੈਨਿਕ ਲੱਭੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੁਗਾੜੀਏ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਜੁਗਾੜੀਏ ਉਹ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਚਲਾਊ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ +2 ਕਰਕੇ ਅਤੇ IELTS ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਣ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲੋੜ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੋਚੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੌਣ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੌਣ ਚੰਗੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਬਸ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ $25,000 ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਆਏ
ਤੇ $8 ਜਾਂ $20 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਗੁਰਬਤ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ 24 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 2-4 ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵਰਨਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।